बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैनू पूरी उम्मीद है मेरे देखने वाले भैन भाई सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक करम ते फजल रखे अपना। मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग अपना तो शुरू करना। मैं दो दिन हो गया मैं सफ़र च रहना है, कदे सवारियां लैन कदे उधर जाने उधर रक्शे सफ़र च गया। मैं राती भी बड़ा लेट गया मैं तो भैन भाई मेरा ब्लॉग का इंतज़ार कर देंगे ने। बस कम्मा करने वाले तो मैं नहीं ला सकता, दूसरा कि मैं बनाता ही नहीं लावा कितों। फिर वो जेन है अजकल ना वंडिया गया या तो कम वाले पास जावा तो कम वाले पास जहन आता है, मोबाइल या कैमरा फोन का कोई याद नहीं रहता है। हूँ ही मैं नारोल आया हुआ मेरे कज़न ने इतने कज़ना ने है ना जि उन्होंने जाना ही मेरे पिंड है साइड से, यानी कि जो मेरा सिटी है ना उतों के रहने वाले ने पिछों शादी तो जाना ही तो मैनू कहते रक्शे से जाना है, रक्शे का झूटा लेना बच्चों ने। तो मैं उन्होंने लैन वास्ते आया नारोवाल, साढ़े तो कोई 36 किलोमीटर है अपना 35 किलोमीटर है। तो लैन आया मैं चलो जी बच्चे जो कहते हैं बच्चे रक्शे का झूटा देवांगा, नवा रक्शा लिया है तो वह झूटा लेना चाहते तो बच्चे हूँ वेखते पे इंतजार कर रहे हैं। तो शादी तो जाना इन्होंने, मेरी भी कज़न वाली शादी है। अभी भी परसों 2 दिन बाद अटेंड करा, यानी कि अपना रहना अज 13 तरीक हो गई है, 15 तरीक को शादी है, 16 को बल्कि शादी है जावे। बच्ची की शादी है तो चलो और बच्चे हूँ बैठे ने आ गए तुम तो मामा किधर है आ गई टाइम वाली तैयारी है कल बैठा है निके ना भूल जाता है दाऊद। तो थोड़े पापा भी कितने ने पापा ना यार लेट गए ने तो जाना कोई नहीं। एलो जी जना मैं आके बैठा होया इत्थे तो खुद वो पापा जिन्हें घलाना इन्होंने जाना तो वह जनाब लेटे हुए हैं अंदर है तो मैनू सवेर का वक्त पाया। हाँ जी तो उन्होंने खुद उन्होंने मोटरसाइकिल जाना, बाकी बच्चों बाकी फैमिली सारे रक्शे लैके जाओ। चलो ठीक है कोई गल नहीं, तैयारी तुरी कराओ तुम जाओ सारे कट्ठे हो समान समून बाकी समान समून तो मैं घला रहा है बाकी पिछे लैके ना। हाँ जी हाँ आपने भी जाना ठीक तो बाकी है बच्चे तो तुम जाना है या इतने रहना मैं दस चलो हूँ जाना अपने को नहीं चलो जी बच्चे इन्होंने मैं कहना मोबाइल लैके बैठे हुए कोई फिक्र नहीं, बस फिक्र है अम्मी पापा को फिक्र होनी चाहिए है इन्हें बस जाना ही है। कोई इतने रखे ने बैग ठीक है दो आ जाएंगे मामा पापा आ जाएंगे मामा होनी तो फिर वो अपने हिसाब से बिठाएंगे अभी नहीं लेने जिन्हें मैं लेना है तो मोटरसाइकिल सैर कर ले किधरों सैर कर ले मैं सर कपड़े ड्राई क्लीन वास्ते दिते। अच्छा 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 वही मैं नहीं मसरूफ थे है ना कोई मैं कहना मैं सोच रहा पता कारा तो पता नहीं कितने कोई एक मोबाइल पर सानू मुस्तफा साहब पता है घर की गड्डी है जदों असीं कहना उदों चलदी है अपनी गड्डी दे आई फायदे। हाँ चलो बच्चों को कराओ तैयारी बड़ी शुरू हो गया वेखा मैं मुफर लिया रहा मैं चंगा होंगे मुफर वाला चादर है कोल सफ़र चंगी होंगी है। सियाने लोग कहते कि सफ़र निकलो तो चादर डंडा होना जरूरी है ना, डंडा तो नाल नहीं रखा बाकी चादर रखी है एला भी बर्तन हाँ सारे पर बैठे होंगे फिर हो कसर भाई सर कसर भाई ने मेरे कज़न ने खाला बेटे ने सारे 2 दिन ना जिन्हें बच्चे ने बाकी ना लगे तो ये बाद आ जाएंगे मोटरसाइकिल से आ जाएंगे तो बच्चे वगैरह आ जाएंगे पूरे नहीं कसर इंशाल्लाह हाँ बच्चों ने पहले पहुँचाइए ना तो तू किधर आया गल या परसों इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन आवांगा ठीक हो इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन ठीक हो गया दाढ़ी दूरी बधा रही है कसने का एक बार शेप करावांगे रंग नूं या गोरा हो जाए बच्चों ने पहले गेयर लैके जाए ध्यान अल्लाह इस बोले नहीं राम लाली मैं आप बड़ा मुख्तियार रहना बंदा भाई कोई गिरजे विचों आओ मैं कहा मैं अगे बड़े बैंग ना पहले तो बड़े अगे तो पहले बैंग बैठो बैठो मेरा पुत्र बिठाओ बिठाओ यार फसल भाई गए सफर चलने अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। चलो जी बाकी जो भी रूटीन होगी जाके दसांगे जी घर मैं लैन छड्या घर दे रौनक लगी अगे बच्चे कट्ठे होए सारे मैं कहना मैं आया हाँ छड्या इत्थे बिठाया ना जनाब तो रौनक होनी लग गई है माशाल्लाह 5-6 भैनां ने जिन्हां दी सारियां कट्ठियां होईयां ते तुहानूं पता रौनक लगदी हुंदी है ते पता लवां हुण की घर बनया होया ते की पकाया ते की खादा जी मैं ना सारा दिन बाहर ही रहा ते बाकी अस्सलाम वालेकुम दस्सां कि अज कल मैं तुहानूं दसदा पिया एक लैके आए मेहमानां नूं शादी ते साढ़े मामू की बेटी की शादी है साड़ी भी तैयारी की होंगी बच्चियों की शादी की तैयारी की करनी होंगी बाकी बच्चे ने उन्होंने तैयारी है। आस मैं कल गई हुई बाजार समान लैन मैं तो सवारियां ढोंदा रहा
ਘਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਵਾ ਗਿਆ, ਨਾਰਵਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਰੀ ਅੱਡੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਵੈਸਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੂਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਚੋ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਡੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਮੰਮਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਫਰਾਨ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆਏ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਲੌਗ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਕੰਮਾਂ ਕੁੰਮਾਂ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸੀ। ਮੈਂ 40,000 ਦਿਹਾੜੀ 4 ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਮੂੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਮੀਨਾ ਸੋ ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਮੂੰਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਣਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਝਕਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਝਿਜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਝਿਜਕਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਕੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੂਟ ਹਰਮ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੈਟ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਲੈਟੋਂ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਰਮ ਨੇ ਸਾਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਚੇਂਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਲਰ ਕੁਲਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਲਰ ਜਾ ਮੈਂ ਆਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਣੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਘਰ ਹੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏ 150 ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਫਲ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਹੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਜ਼ਲਾ ਖਾਂਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਹਵਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੂਲੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਠੰਡੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਧੋਬੀ? ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਧੋਬੀ ਨੂੰ? ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਪਰਸੋਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਆ ਰਹੀ ਉੱਲੀ ਛੁੱਲੀ? ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਫਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਸਾ ਲਗਾ ਧੋਬੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਗ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦਾਗ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਣਾ ਚੁੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਸਮਾਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੀਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਥੋੜਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਲੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਗਏ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਗਲ ਗਿਆ, ਸੀਰ ਜੀ ਗਲ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਲਾਬ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਏ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਫੇਦ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਜਿਹੇ। ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਏ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਰੱਖਦੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬੋਲੋ ਕੋ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ। ਔਰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ।
ਆ ਕੌਣ ਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਕੌਣ ਚਮੜ ਤੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਚੁੱਲਾ ਪਿਆ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹਵਾ ਡੱਕੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਲਣਾ ਚੁੱਲਾ ਸੈਂਗਣਾ ਕੇ ਘਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸੈਂਗਣਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਈ ਹੁਣ ਧਾਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵੀ ਹਲਦਾਰ ਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਲਾ ਵੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਮਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲ ਗਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਬਾਬਾ ਗਲ ਗਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਗਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਜ਼ੂਲ ਪਿਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਓ ਗਫਾਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਰ ਕਹਿਣ ਲੈਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮ ਵਾਲਾ ਹਰਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਹੈ ਬੂਟ ਬਲਕੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਸੂਟ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਆ ਬੂਟ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਆ ਹਰਮ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਿੱਗੇ ਗਫਰਾਨ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਨਿੱਗੇ ਬੂਟ ਹਰਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਹ 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 ਆਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਆਹੋ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਹੀ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਬਾਕੀ ਗਫਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਫਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਆ ਪਿਆ ਕਪੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਜਾਮਾ ਹੈ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਆ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਆ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਚਲੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ 850 ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਦੋ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿ 1700 ਦੇ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਗਫਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਲੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਗਫਾਨ ਦਾ ਸ਼ੂਲ ਇਹ ਕਿ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੈ ਨਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹਰਮ ਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਛਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖੋ ਹਰਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਹਰਮ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਵੈਸੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਇੰਜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹਰਮ ਹਰਮ ਨੇ ਬੰਦ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲੈਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲੈਟਾਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹਦਾਇਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਆ ਏਡੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਹੋ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਾਮਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਮੈਲ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਈ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨੰਦਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੂਟ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਮਮਾ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਪਕੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਹਾਂ ਨਿੱਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਮਨ ਤੇ ਜਾਮਨ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੈ ਜਾਮਨ ਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਿੱਗੇ ਨੇ ਬੂਟ ਸਹੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿੱਗੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਪੰਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ 2-3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ
ਉਹ ਲਾ ਹਰੇ ਐ ਲੈ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਐ ਬੜਾ ਸੂਟ ਲੈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣੀ ਪਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕੱਲ ਪਾਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਭ ਹਾਂ ਕੋਣ ਕਰਨੀ ਪਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਟਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾ ਲਓ ਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੈਂ ਲਓ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੀ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਬੂਟ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਰੋਸ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾ ਦੋ ਹਰ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾ ਦੋ ਹੁਣ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਲੀ ਮਾਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨੂਰਕੋਟ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਆਹ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾਰਵਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਰ ਹੀ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂ ਪੇਰੇ ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਘਰੋਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਸਜਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਕਪੜਾ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਜਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਸਾਦੀ ਚਲੋ ਬੂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਿਆਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਪਾ ਲੇਗੀ ਆ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਹੀ ਪੈਣ ਡਿਆ ਆਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਓ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਰ ਮੰਗਾਵਾਂ ਕਲਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਵੋਗੇ ਕਲਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਲਮਾ ਚੁੱਕੋ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਹਰਮ ਦੀ ਜਲਮਾ ਫੋਲੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂ ਹਰਮ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹਰਮ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹਰਮ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਚੁੱਕ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਜਲਮਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣੀ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਭਾਗ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ दूध वाली है ਤੇ ਆਪਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ना खाई ਖਾਈ ਥੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਵੇਰੇ 4-500 ਨੁਕਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਵੇਚ ਛੜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਜੇ ਹੈ ਆ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੇਚਣਾ ਆ ਬਸ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ बूट ਸੂਟ ਪਾਣੇ ना बूट ना ਇਹ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਆ ਮੈਂ ਬੂਟ ਸੂਟ ਪਾਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੂਟ ਸੂਟ ਪਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਈ ਆ ਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਗਿਆ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਇਹ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਲਰ ਔਰ ਵਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਾ ਠੰਡਾ ਸਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਲ ਆ ਭਾਰੀ ਚੱਲਣਗੇ ਹੈ ਆ ਭਾਰੇ ਵਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਰ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੀ ਧੋਇਆ ਸਹੀ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਫੇਦ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸਮਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਰ ਲਾਉਣ ਦੀ
ਅਜਵਾਸ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੇਦ ਵਾਲ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਲਾ ਦੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ